नमस्कार पीपीएल न्यूज को स्वागत करुछि मु प्रियमदा। पीपीएल न्यूज सब निर्वाचन राज्यवासी स्वार्थ गुरुत्वपूर्ण से 2014 हो 2004 हो जो दिन ठारू आम एक सवरेन राष्ट्र भाव में आसीगले से लोकों भोट हूँ सबुठ बड़ कथा आम से निर्वाचित सरकार तांकर आशा आकांक्षा पूर्ण कार्य करिवो से विश्वास रखी भोट दे था तेणु 2019 से भाव में करेंगे किसी समय कि आम निजर रूपटा को घोड़े रखिपारू यहाँ हूँ बड़ कथा किसी समय रखीदे से किसी लोक बोका बनईकरी रखीदे किंतु आस्ते आस्ते आम रूपटा पदारे पड़ो आम प्रकृति आम व्यवहार आम चालीचलन आस्ते आस्ते लोकों पाखे तार प्रभाव पड़ो। नवीन बाबू प्रथम 5 वर्ष स्वच्छ निर्मलता सी केवल कहून मुझे बुलिक कहती जे जड़े लोक आर आगे कोई नहीं पीछे कोई नहीं कार से नबार ना संपत्ति नबार ना संपत्ति ठूल करार ना एवं अत्यंत मृय किंतु परवर्ती अवस्था से रुबेन बानार्जी बही मुझे कौटी कही ना से कौन राति केते खर्च करती कौन करती मुझे कही ना क्या से रुबेन बानार्जी की पचारे से कहीदेव किंतु पदा को गोटे रूप स्वच्छ किंतु लोके गाँव में देखिले यही लोक आसला अधिकरू अधिक व्यापक दुर्नीति गाँव में व्यापी आम जो लक्ष्य करवा गोटे इंदिरा आवास दवापाई कि जो घर दवापाई 15,000 20,000 25,000 टंका आम दौचे यही मात्रा एमएलए मैंने पैसा गोटाऊँ जाकि आम तो एक केबे भी आशा कर जो लोक नवीन बाबू विदा करते 2000-2004 भितर निजर स्वच्छता प्रतिपादित करने सब साउंटिक आनिले आणिक उच्च पदस्थ दे क्या राज्यसभा पठे सारे सो ये जो लोक भितर नवीन बाबू स्वच्छता को नहीं साधारण लोक जानी सारे कौन सी कथा कारण तांकर संपत्ति एठी कौन अच्छी न अच्छी तांकर संपत्ति सहित आउ किए कौन भागीदारिता अच्छी पिला नई पारती आउ कार पिला अच्छा मु बेले बेले गोटे गोटे जने कहती आज्ञा अमुक लोकटी भल लोक जे ता स्त्रीटा भारी पैसा आदाय करे आउ बेले बेले कहती आज्ञा ता पुतुराटा बहुत पैसा आदाय कला कि परिवारटार पुतुरा आदाय कला भाई पाखे टंका रहा भौणी पाखे टंका रहा मुझे चोरी करी मो बड़ भाई त्रिलोचन कर्ण केमती साधु होकर देखादेवे सी साधुता देखापे हेले तांकर भाई आ पिला माने तांकर परिवार जो मैंने अच्छी से माने साधुता देखा बाध्य किंतु आम विडंबना ए देश में मत स्वच्छ कहे अथच आज्ञा ता पुओ पैसा आदाय कर कथा आस्ते आस्ते भांगी जालानी लोके जानी सारे कौन कौन घटवा जाऊँ सरकारी विरोधी हवा जो तार बेसी फायदा उठेबो कि कांग्रेस उठा माने सरकारी विरोध में गोटे परिवर्तन आवश्यकता अच्छी लोके अनुभव कले लोके आज पंकरे गोड़ बुड़ेला बेलू पानी को गला बेलू गोड़ बुड़ेला बेलू से गोड़ बुड़ौ ना ये भाव से पानी कर्दमाक्त कारण बहुत दिन धरिकी 19 वर्ष धरिकी 20 वर्ष धरिकी से पानी उजुड़ा है नहीं नुआ पानी पशिले माने नुआ पानी टे भर्ती कर दौरान किंतु से पानी से भितर रहीकि पंकर हो गोटे कैंडिडेट बदल देकर गोटे नुआ पानी भर्ती कला ढंग कर व्यवस्था एमती जे से पानी धीरे पीवा दूरे था गाधेवा दूरे था गोड़ बुड़ापी लोके बर्तमान ये कर घृणा कर अवस्था आसीगला निश्चय परिवर्तन करेंगे निश्चय निश्चय जोरदार हम एत किसी भावर नहीं लड़े 3टा बर्तमान विजु अनुगामी माने जमती कांग्रेस अनुगामी माने जमी विचार करवा विजु पट्टनायक थे कांग्रेस लोक एणु कांग्रेस अनुगामी मैंने विभिन्न राजनीतिक दल में ओडिशा विछाड़ी गोटे पीरियड में देखा किए जन कांग्रेस जातु किए स्वतंत्र जाते जो एत जातु कौटे उत्कल कांग्रेस जातु ये सब अनुगामी मैंने छाड़ी आमे सेमती गोटे दल में एकाठी थिलु बहुत जन कम कर नुहे मना नुहे किंतु नेचुराली बर्तमान राजनीतिक प्रक्रिया जहाँ रही आ सी दलटा उपर कहार विश्वास रहा विजु जनता दल उपर दल विजय महापात्र विश्वास रहा नहीं बैजयंत पंडा विश्वास रहा नहीं मु जानी नहीं दिलीप राय विश्वास किपर तुटिला और किपर कहीं पुणी जहाँ आलोचना हो कहीं से जी जदि जाती से कहीं जी एक बुझीपार नहीं कारण बाहर कला बेले मुझे शुणी जो कहले पचारा नलिनी बाबू पचार स्वर्ग गला नलिनी बाबू पचारा कहला से आम दलर मंत्री था कहले यहाँ कौन है ना मैं क्या करूँ ये होती करप्ट कोयला व्यवस्था भितर आडवाणी ये असंतुष्ट थे करप्ट मु दलटा को करप्ट लोक
ଏହା କହିକି ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ ନଳିନୀ ମହାନ୍ତି ବୁଝାଉଥିବାର ନଳିନୀ ମୋତେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ଶୁଣିଛି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବାର କଥା। ଏଣୁ ସେଇ ମାନେ ପୁଣି କ'ଣ କ'ଣ କେଉଁଠି ହେଉଛି କାହିଁକି ଯେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ। ଏଣୁ ଏଇସବୁ କଥାଟା ଘଟିଛି ମନା କରୁନାହିଁ, କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖାଯିବ। ଚର୍ଚ୍ଚା ଉଠିଥିଲା କି ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁ ଦାମବାବୁ କଂଗ୍ରେସର ଲିଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ମନେଇବାରେ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଗଲା କି? ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କହିପାରିନି ମନେଇବାରେ ଗଡ଼ବଡ଼ କି ଯେତେ କହିଲେ ଭାଗବତ ତୋଷ ନୁହେଁ ମୋର ଚିତ୍ତ, ଏ ଯେଉଁ ଭାଗବତର ବାଣୀ ଅଛି ତାଙ୍କ ଚିତ୍ତ ତୋଷ ହେଲା ନାହିଁ, ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ମୁଁ କହିପାରିବି ମୁଁ ରେସ୍ରେ ନାହିଁ, ଆଦୌ ରେସ୍ରେ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜନୈତିକ ମୋର ରାଜନୈତିକ ବିଚାରକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କରିଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଲଢ଼େଇ କରିଛି ରାଜନୈତିକ ବିଚାରକୁ ନେଇକି ଚାଲିଛି। ମୋ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ଯଦି ନହେଲେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେଉଁ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ପଳାଏ ରାଜନୀତିରୁ, ଯଦି ଟିକେଟ୍ ରେସ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଏ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ଯାଇକିରି ମୁଁ ପୁଣି ରାଜନୀତିରେ ମୋର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସାରା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ଲୋକମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଇଏ ସବୁ ସାଉଁଟିବାରେ ସଫଳ ହେଇଛି। ଏଣୁ ମୁଁ ଟିକେଟ୍ ରେସ୍ରେ ନାହିଁ, ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ଦେବ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଦେଖିବି ଲୋକ ମାନେ ଯଦି ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲା ତାକୁ ମୁଁ ଆପଣେଇବି, କାରଣ ସେ କଟକ ହେଉଛି ମୋର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, କଟକ ମୋର କର୍ମସ୍ଥାନ ଏବଂ କଟକର ଯେଉଁ ପେରିଫେରିରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚା ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ ସେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛି, ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, କଳକାରଖାନାରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କାମ କରିଛି, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହିତ କରିଛି। ଏଣୁ ମୋର ସେଇଟା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ଭଲ ପାଇବାଟା ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ମୁଁ ସତ କଥା କହିବି, ଆଜି ମୁଁ ରହିଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ କେବଳ ଲେଖା ପଢ଼ା, ବହି ଛାପିବା, ବହିର ଏଠୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଇବା, ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଥିଲି, ମୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୋ ପ୍ରତି ରହିଛି ମୁଁ ତାହା ଦେଖିପାରିନଥିଲି। ମୁଁ ଆଜି ଓହ୍ଲାଇଲା ବେଳେ ଯେକୌଣସି ହାଟ ବଜାରରେ ବା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଚା ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ପାନ ଖାଇବା ପାଇଁକି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା। କୌଣସି ଦଳ ମୋତେ କେହି ପଚାରି ନାହାନ୍ତି ଆପଣ କାହିଁକି ଏ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା, ଆପଣ ଏମିତି କାହିଁ ଏଥିରେ କାହିଁ ଯୋଗ ଦେଲେ, କେହି ପଚାରିନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ଟିଭିରେ, ଆପଣଙ୍କ ଏ କଥାଟା ଭଲ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇବାରେ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ ଯେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେବି କି ନ ହେବି, ଯେତେ ଏଇ ମାନେ ନୁହେଁ ଲାଭ କେତେ ପାଇବି କ'ଣ ହେବ କହିପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ 10-12 ଦିନ ଧରିକିରି ମୁଁ ବୁଲୁଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁକି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସାଉଁଟି ପାରିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗର୍ବର କଥା। ଉଚିତ ମୁଁ ତ କହୁଛି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ମାନେ କୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ କଠୋର କରାଯିବା ଉଚିତ। କ'ଣ କହିବ ମୁଁ ଅପରାଧୀ ବୋଲି? ଅପରାଧୀକରଣ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କାରଣ ତା ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି ପରା। ଧର ଜଣକୁ କନଭିକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ସେ କନଭିକ୍ସନ୍ଟା କ'ଣ ଫାଙ୍କି ଦେଇପାରିବ? ସେ ନ କହିଲେ ଯେ ତା ଆଫିଡେଭିଟ୍ରେ ନଦେଲା ବା କଥା ନ କଲା, ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇପାରିବନି। ଆମେ କେମିତି ଦେଖୁଛେ 3ଟା ଛୁଆ ଅଛି, ଯଦି ଆଇନରେ ଅଛି 3ଟା ଛୁଆ ହେଲେ ତୁମେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ କଟିଯିବ, 3ଟି ପିଲା ହେଲା ବେଳକରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧରି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସରପଞ୍ଚ ନମିନି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କଟି ଯାଉଛନ୍ତି। କେମିତି ଏ କଥା ଘଟୁଛି? କେମିତି ଅଛି ସେଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ ବୋଧହୁଏ ଫେଲ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରିବାରେ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ବା ସରକାର ଫେଲ୍ କରିଛି। ଯେଉଁ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ବୋଧେ ଫେଲ୍ ହେଇଛି, କରିନାହାନ୍ତି, ମିଛ କହୁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ, ପୁଣି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏଥରକ ହେଇନାହିଁ ତ ଆସନ ଦରକ ମୁଁ ଏତିକି ପଇସା ଦେବି, ତୁମେ ମୋତେ ଏତିକି ଭୋଟ୍ ଦେବ। ତେଣୁ ଏତେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ହେଲା ଯେ ସିଏ ଏ ସରକାର ଯାହା ଯାହା ବାହାରକୁ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇନାହିଁ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ପ୍ରମାଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଏ କଥା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତାପ ଜେନା କହିଲା ବେଳେ ଭାବିବା ଉଚିତ। ସେ ଯେଉଁ ପଇସାଟି ସେ ନେଇଛନ୍ତି MLA ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁକି, ତାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରା ଅଛି, ସେ ତାହା ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇନି। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇନଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ଇଏ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯାଇଥିଲା ଯେ ଯାହାକୁ ଭୋଟ୍ ଅଧିକ ଦେବେ ତାକୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଏ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତକର୍ତ୍ତା, ଗୋଟେ ସମୟରେ ମୁଁ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲି, ଠିକ୍ କରିଥିଲି। ଏ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ତ ନାହିଁ। ଏଟା ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ବା ତାକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ବିକଳରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ। ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ କି ନାହିଁ। ତାପରେ ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ ଦେବେ, ସେ କଥାଟା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ମେଥଡ଼ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଏ, ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଏ। ଏଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହାକୁ ଦେଇକରି ଆମେ ହଠାତ୍ ତାକୁ ଏତେ ଭାବରେ ମାନେ ସେ କହିବାଟା ଯେଉଁ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ବୋଧହୁଏ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଲୋଭବଶତଃ ଭୋଟକୁ ଆପଣେଇବା ପାଇଁକି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇକରି କହିଦେଇଛନ୍ତି। ନାହିଁ, ଶୁଣ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ
এটা ଆଜିକାର ନୂଆ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ। ରାଜନୀତିରେ ଏ ବି ଏକ କଥା ଯେ ତମେ ବର୍ଷକ ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ଛାଡ଼ିବ, ଯଦି କେଉଁ ଦଳରେ ଅଛ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଦଳରେ ବା 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବା 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଦଳରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ସେତିକି ନେବ। ଏଇଟା ଆମ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଲେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଅଛି, ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେବ। ଏ ନିୟମଟି ଯଦି ଆମେ ପବ୍ଲିକ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଆକ୍ଟରେ କରିଦିଅନ୍ତେ ଏମାନଙ୍କର ଏପରି ଭାବରେ ଭୋଟ ବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରାହନ୍ତା ନାହିଁ ବା ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଯାଇପାରନ୍ତି, ଏ ଦଳକୁ ଗଲେ ଆର ଦଳକୁ ଗଲେ ଆର ଦଳକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁ ରହିଛି ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏଇଟା ଏତେ ଏହି ପରିମାଣରେ ଘଟେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆର ଗୋଟେ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି ଦଳ ତରଫରୁ ଅବହେଳା ହେଲା। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ସେ କ'ଣ କହିବନି, କିଛି କହିବନି ଏକରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ସେ କହିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗତ କିଛି ଦିନର ଆଚରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମିଡ଼ିଆ କ'ଣ ଦେଖିନେ। ଏଣୁ ସେଟା ସବୁ ଉଭୟକୁ ଦେଖିକି ମିଡ଼ିଆ ତାର ମାନେ ଲୋକମାନେ ତାର ମତାମତ ଦେବେ। ଆମେ ସବୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିବା। ଯଦି 3 ଜଣଙ୍କ 3ଙ୍କର ସିଟ୍ ହେଇଯାଏ ଆମେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରୁ ସିଟ୍ ନେଇ ଆଣିକି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଯଦି ଏହା କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଙ୍କର ଆଖଡ଼ାରେ ରାଜନୀତି ଚାଲେ ନାହିଁ। ରାଜନୀତିର ଆଖଡ଼ା ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ରାଜନୀତିର ଆଖଡ଼ା ହେଉଛି ହଠାତ୍ ଆମେ କହୁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ହେଇନଥିଲା, ରାତି ଅଧେ ତ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୋକେ ଅନେଇକି ରହିଛନ୍ତି ସେଇ 3 ଦିନ ଭିତରର ଘଟଣାକୁ। ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନର ମାନସିକତା ଆସିଲା ଯେତେ ପଇସା ଢାଳି ଦିଅ ସେ ଲୋକେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଯିବେ। ମୁଁ ତ ଏଥିରେ ମୋଟରୁ ଆଦୌ ଏକମତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲି ଯେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଥର ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଗଣତି 15 ଏତେ ଦିନ ବି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଗଣତି ତାର କାରଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜ୍ ହେଇଗଲା। ତୁମେ କହିଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସିଗଲା, ତା ପରଦିନ କରିବ ଏବଂ ଅଟୋନୋମସ୍ ବଡି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ହେବ। କାହିଁକି କହୁଛି ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନ୍ ଆସିଗଲାଣି। ଇଏ କ'ଣ ଭୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବା। ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ କଥା କହୁଛି, ଅନେକ ଗାଁରେ ଅଛି ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସେଠି ଆମେ ବାକ୍ସ ବା EVM ମେସିନ୍ ବା ଏକୁ ସବୁ ବସେଇଲେ ଆମେ ଆକୁ କରିପାରିବା। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସବୁ ଭୋଟ 100% ଭୋଟ ଧରିନିଆ ଯେଉଁ ମୋର ଭୋଟ କାଗଜ ହେଉଛି ମୋ ଗାଁର ବଡ଼ମୂଳିର ଅମୁକ ତାରିଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇକରି ମୋର ଅନଲାଇନ୍ରେ ଟିପିଦେଲି, କହିଦେଲି ଯେ ଅମୁକ ନମ୍ବର ଏତେ ଭାଗ ନମ୍ବର ଏତେ ମୁଁ କାଢ଼ିଦେଲି ତା ଦେହରେ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟିଂ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଅମୁକ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଲି, ଦେଇଦେଲି, ସେଇଟା ଚାଲିଗଲା ସରିଗଲା। ଏଇଟା ମୋ ଘରେ ବସିକି ସିକ୍ରେଟଲି କରିବୁ, ଏକଥା ହେଇପାରିବ? କାହିଁ ହେବନି? ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟାରେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର।